Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur malam ini kita bisa hadir dalam satu majelis khusus ya, yaitu pengajian sekaligus doa ya, nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berkati kita semuanya. Diberkati usianya, diberkati rizkinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya. Al-hadiniyah wa kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم. إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم. إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم. إلهي وسيدي ذنوبي عظيمة ولكن عفوك أعظم من ذنوبي. إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم. إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم. إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم. إلهي وسيدي ذنوبي عظيمة ولكن عفوك أعظم من ذنوبي. إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم
إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم إلهي وسيدي ذنوبي عظيمة ولكن عفوك أعظم من ذنوبي إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم. Alhamdulillah. Tidak terasa ya. Kita sekarang ya tibalah ya pada malam yang agung ya. Malam yang paling mulia ya. Kedua sudah Lailatul Qadar. Jadi satu tahun itu ada 2 malam yang sangat mulia. Yang pertama adalah Lailatul Qadar, yang kedua adalah nisfu Sya'ban. Demikian agungnya sehingga malam nisfu Sya'ban ini memiliki berbagai sebutan, berbagai nama ya. Kalau merujuk pada Al-Quran dikatakan sebagai Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarak, malam penuh keberkatan. Ya. Keberkatan itu berkait artinya tambahan. Ziyadatul khair ba'dal khair. Ya. Nanti saya jelaskan kenapa Allah menyediakan malam nisfu Sya'ban ini. Ya, tepat menjelang setengah bulan menjelang Ramadan. Semua juga disebut sebagai Lailatul Ghufran ya. Malam pengampun, di mana Allah menjanjikan ampunan bagi semua umat Islam. Ya. Kecuali 2 saja, yaitu orang yang syirik ya, yang juga menyekutukan Allah. Ya. Menganggap ada satu kekuatan lain yang independen dan efektif selain Allah. Padahal kita sudah meyakini la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, orang yang hatinya dipenuhi dengan permusuhan dengan sama muslim ya. Ini banyak sekali ya, dengki dan lain sebagainya ya. Ya, suka mencaci maki, menghina, memfitnah. Jika tidak bertobat ya, tidak dapat ampunan. Beberapa ulama menambahkan ya, yang tidak mendapat ampunan pada malam ini adalah itu orang yang durhaka pada orang tua ya. Durhaka pada orang tua ya. Ya, semuanya kecuali ya bertobat pada Allah.
Di samping sebagai malam yang dikatakan Lailatul Ghufran ya, juga disebut ya Lailatul Takfir, yaitu pembersihan ya, pembersihan dari kesalahan-kesalahan, bukan hanya ampunan tapi juga yukafiru angkum syatikum ya, ya dihapuskan, dibersihkan atau dihapuskan ya, dihapuskan kesalahan-kesalahan. Juga disebut sebagai Lailatul Baro'ah. Ya, ini malam pembebasan. Karena Allah ya berkenan membebaskan ya antara para hambanya yang diridhoinya dari api neraka. Ya, dari api neraka. Kata Lailatul ya Baro'ah. Juga disebut sebagai Lailatul Jaizah, artinya anugerah atau hadiah. Hadiah. Ini ada di balik ada pahala yang sangat besar, ya, yang dihadiahkan ya oleh Allah kepada hambanya di malam yang agung ini. Dan sesungguhnya di balik itu semua bahwa memang malam Nisfu Sya'ban ini adalah malam hari raya, hari para malaikat. Jadi sebagaimana umat Islam ya itu memiliki 2 hari raya setahun ya, Idul Fitri dan Idul Adha, maka malaikat juga memiliki 2 hari raya, yaitu Nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar. Itu hari rayanya malaikat. Dan dalam berbagai riwayat bahwa malam ini ya seluruh malaikat langit turun di muka bumi ini ya untuk ya memohonkan ampun umat ini, kecuali tadi yang syirik, yang juga membenci ya, lalu durhaka pada orang tua ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Sekarang kenapa Allah menyediakan malam seperti ini? Ya. Paham ya? Ini juga bukan karena kebaikan kita. Itu semua karena barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan sebagai Syahrul Nabi atau Syahrul Rasul. Dalam satu hadis nyatakan bahwa Sya'ban Syahri ya, Sya'ban Syahri, bulan Sya'ban ini bulan kata Rasulullah. Dan terangkan dalam tafsir bahwa ayat yang pertama kali memerintahkan kita membaca selawat itu turun di bulan Sya'ban ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, jadi itu ayat di mana ya dinyatakan bahwa Allah dan para malaikat itu ya menyampaikan salat pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kita orang beriman diperintahkan untuk baca salat dan salam. Ya. Nah, karena cintanya Allah ya, saking cintanya Allah pada Rasulullah SAW. Ya. Karena kita tahu bahwa Rasulullah adalah Habibul ya. Rasulullah itu diciptakan untuk dicintai. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah ya, ini sahabat. Untuk mendapat gelar itu ya harus membuktikan dulu dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar sekali. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah itu dicipta untuk dicintai sang Habibullah.
Nah, karena saking cintanya Allah pada Rasulullah itulah maka kita sebagai umat ini ya mendapatkan berbagai fasilitas yang umat-umat terdahulu tidak mendapatkannya. Antaranya ini Sya'ban ini. Ya. Pertama, ya, malam ini Allah berkenan mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa. Nah, ini kenapa kok demikian? Karena memang ya dari berbagai riwayat bahwa pada bulan Sya'ban khususnya nisfu Sya'ban ini adalah ya merupakan suatu bulan dilaporkannya amal-amal selama setahun kepada Allah. Ya. Nah, tentu sepanjang setahun ini kita masih banyak ya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Nah, saking murahnya Allah ya, karena cintanya ya Allah pada Rasulullah untuk menggembirakan Rasulullah, maka malam ini kita diberi grasi secara umum, ampunan dan penghapusan dosa-dosa. Dan kenyataan kita bukan hanya punya kesalahan atau dosa, kita punya kekurangan. Ya, artinya kita condong amal kita ini menggunakan standar minimal bukan standar maksimal. Ya, ya kadang-kadang di bawah standar. Ya. Dan ini agar kita tergenapi ya, maka di sini dikatakan bahwa malam dikatakan malam Lailatul Jaizah hadiah, juga malam mubarakah berkah ya. Ini ditambahkan, digenap, kekurangan kita digenap, sehingga ketika amal kita ini dilaporkan kepada Allah ya, tidak ada cacat dan juga tidak ada kekurangan. Luar biasa ya. Yang ketiga, ini yang luar biasa, bahwa ini dikatakan malam mustajabah. Ya, ada satu hadis ya, khamsun layalin la yarudu fina ad-da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa itu. Pertama malam Jumat. Yang kedua malam nisfu Sya'ban ini. Terus malam pertama Rajab ya. Terus malam 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi ini malam mustajabah. Untuk apa sebenarnya ini? Ya. Ini ada kaitan dengan istiqdad. Ya, persiapan kita untuk masuk Ramadan. Bahwa kita akan menghadapi perjuangan besar. Ya, perang menghadapi hawa nafsu. Perang menghadapi diri kita sendiri. Ya, ini butuhkan muayyadah, butuhkan ta'yid, dukungan, kekuatan dari Allah. Ya, supaya kita bisa mencapai kemenangan ya. Sebab puasa ini kesempatan yang luar biasa. Ya. Meskipun hanya beberapa hari, ayyam ma'dudah. Tapi kalau kita jalani dengan sebaik mungkin, maka kita akan bisa meraih derajat tertinggi di sisi Allah itu la'alakum jadi orang bertakwa. Ya, tapi juga tidak semudah itu. Bukan banyak orang puasa yang tidak boleh apa-apa kecuali lapar dan haus. Kam min shaimin ya laisa lahu min siyami ilal ju'al atas. Berapa banyak orang puasa yang tidak boleh apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, kita tidak demikian. Kita berharap ya puasa kita ini diterima oleh Allah, dan bukan hanya makbul diterima karena memenuhi syarat ikhlas dan sebagainya dan tidak cacat, tapi juga mencapai hikmatut tasyri'. Ya hikmatut ya ini apa? Meraih atau menghasilkan takwa. La'alakum tattaqun. Nah, untuk itu butuhkan kekuatan ya.
Inilah sebenarnya doa yang kita panjatkan malam ini adalah di samping untuk mendapatkan ampunan dan penghapusan, ya tuh, terus mendapatkan hadiah dan keberkahan. Maka yang ketiga adalah kita berdoa, gitu, untuk keperluan kita dunia akhirat, ya, sepanjang setahun yang ke depan. Tapi khususnya, wabil khusus untuk persiapan Ramadan, kan itu event yang luar biasa, ya, yang ditunggu-tunggu semua orang soleh sepanjang tahun, ya, yang ditunggu-tunggu. Bahkan karena itu kita diajari doa sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah hamba ini untuk bisa puasa di bulan Ramadan. Baru puasa masih kurang 2 bulan, ya. Artinya Rasulullah mengajarkan future oriented. Kita harus memiliki visi masa depan, orientasi masa depan, bukan orientasi masa lalu, ya. Ya, gitu. Jadi masih kurang 2 bulan kita sudah disuruh berdoa atau diajak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Itu membuktikan atau menjelaskan bahwa memang bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan istidad, persiapan untuk menyongsong kehadiran Ramadan. Nah, inilah, ya, momen yang luar biasa itu yang disediakan oleh Allah agar kita mendapatkan 3 hal tadi itu. 1, dapat ampun dan penghapusan. Yang kedua, mendapat penggenapan dari kekurangan-kekurangan kita sepanjang 1 tahun ini. Yang karena kelengahan kita, karena kemalasan kita, karena keteledoran kita, ya. Yang ketiga, ya, ya, pengabulan, ya, untuk, ya, agar kita bisa mendapatkan semua yang kita perlukan, ya, yang kita butuhkan, baik kebutuhan material maupun non material, baik urusan dunia, urusan akhir, dan lebih khusus untuk persiapan apa? Ramadan. Nah, baiklah. Dari generasi-generasi, mulai dari zaman sahabat, zaman tabi'in, dan para orang-orang soleh sepanjang zaman, pada malam ini ya sangat diistimewakan dan dihidupkan malam ini, ya, dengan banyak ibadah, ya, ya, terutama doa, ya. Dan kita diwariskan satu doa, ya, antara lain doa itu kita dianjurkan untuk membaca Yasin, ya, Yasin itu jantungnya Al-Quran, ya, kolbul likuli syai'in kolban, segala sesuatu memiliki jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Dan dikatakan dalam satu hadis bahwa Yasin liman quri'a lahu, Yasin tergantung untuk apa dibaca. Makanya Yasin itu all round, ya. Ada orang meninggal, ya, baca Yasin, orang mau menikah baca Yasin, sunat baca Yasin, ya, pindah rumah baca Yasin, apalagi syukuran baca, ya. Ya, memang dikatakan liman quri'a lahu, kayak air Zam-Zam liman syuriba lahu, ya. Dan sebenarnya kita baca surat Yasin itu sebagai satu pengantar, ya, untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, ya. Kita baca Yasin 3 kali. Yang pertama dengan niat untuk panjang umur dalam ketaatan. Panjang umur dalam apa? Ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kita membaca Yasin dengan niat untuk mendapatkan keberkahatan rezeki dan dilindungi dari segala bala dan bencana. Ya, ini sangat relevan sekarang, kita ini sekarang sedang prihatin, ya, seluruh negeri bahkan seluruh dunia, ya, tentang apa?
virus corona ini. Mudah-mudahan segera disingkap oleh Allah ya. Bagi ya umat Islam ya, dan bahkan bagi seluruh umat manusia ini ya. Dan yang ketiga ya adalah doa untuk menghidupkan hati dan husnul khotimah. Jadi niatnya itu baca Yasin ketiga itu niat untuk menghidupkan hati ya, dan mencapai apa? Husnul khotimah. Itulah ya. Itu kaifiat atau tata cara sesuai dengan tradisi para ulama dan orang-orang soleh sepanjang zaman. Dan sekarang itu ya di masjid-masjid ya, di pesantren-pesantren, di rumah-rumah ya, malam ini adalah malam ini penuh dengan ya, di mana orang itu takarrub pada Allah, mendekatkan diri pada Allah antara dengan baca surat ya Yasin. Jadi kalau ayat-ayat qauliyah, perhatikan ayat-ayat qauliyah, ayat qauliyah itu ya, Quran ini ya, itu jantungnya adalah surat Yasin. Maka ayat-ayat qauliyah jantungnya adalah ya Sayyidul Insan, Rasulullah sendiri. Paham ya? Ada dua ya. Ada kalau ayat-ayat qauliyah, ini ayat apa? Qauli yang dibaca ya. Ada ayat-ayat kauniyah yang tercipta ya semesta ini. Kalau Quran jantungnya Yasin, maka semesta ini jantungnya, kutubnya adalah Yasin, ya Sayyidul Insan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ya sebenarnya di sana kita mengandung satu apa hikmah atau isyarah bahwa malam ini kita doa itu sebenarnya dengan tawasul ya. Zahirnya tawasul dengan surat Yasin, tapi hakikatnya kita tawasul dengan ya Sayyidul Insan, Sayyidul Wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin bulannya Rasulullah, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku ya. Maka kita mulai dengan baca surat Yasin ya, dengan niat tiga tadi. Satu untuk apa? Panjang umur dan dalam ketaatan atau keberkatan ya. Kedua untuk ya rezeki dan terlindungi dari bala bencana. Yang ketiga untuk menghidupkan hati dan husnul khotimah. Nanti setiap selesai baca Yasin kita akan baca doa ya. Baiklah kita ya yang tidak hadir di sini, yang di Malang, yang di Bawean, yang di Lombok, di Jogja, ya, di Cirebon dan di berbagai tempat yang lain yang tergabung dalam majelis tasbih maupun yang ya para muhibin ya. Jadi kita buka surat Yasin ya dengan niat yang pertama untuk agar Allah berkenan memberikan kita keberkahan umur dalam ketaatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجونكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا نطعم ولا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى صيحة واحدة فأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن نؤمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الحمد لله رب العالمين حمدا يوفينا ما هو كما شاء يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما تعلو وصل على سيدنا محمد وآله كما تعلو واغفر لنا والمسلمين كما تعلو إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمن الخائفين اللهم إن كنت كتبتنا عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقتر علينا في رزقي فامحو اللهم بفضلك شقوتنا وحرمانا وترتنا وترى رزقنا وأثبتنا عندك في أم الكتاب شهيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء أن تكشف عنا من البلاء أن تكشف عنا من البلاء ما لم نعلم
وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت العزيز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita baca sini kedua ya, dengan niat mendapatkan keberkahan rezeki serta dilindungi dari balak bencana ya, bagi kita ya, keluarga kita, umat Islam maupun semua umat manusia ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahum fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوهم ولا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون وغفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون وآية له الليل نشرب منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية له أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وتأنينا وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعموا ولا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا
صادقين ما ينظرون إلا صوتا واحدة تأخذهم وهم يكسبون فلا يستطيعون توجة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في سور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا وبعث مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على عينهم فاستووا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمنا الشر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر القرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فكلوا منها فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون يسمعون وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نحن أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من فتن فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونساء خلقه قال من يرمين قل يحيي الذي يشاء مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من أجل الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما تعلو وصل على سيدنا محمد وآله وسلم واغفر لنا والمسلمين كما تعلم إنك أهل التقوى والمغفرة اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ذهن اللاجئين وجار المستجيرين وأمن الخائفين اللهم إن كنت كتبتنا إنك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مدروتا أو مقدار علينا في رزقه فامحو اللهم بفضلك شقاوتنا وحرمانا وترتنا وإكثار رزقنا وثبتنا عندك في أم الكتاب شهيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهنا بتجلي الأعظم في ليلة النصف من الشهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا البلاء أن تكشف عنا من البلاء أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم
وما أنت به أعلم إنك أنت العزيز الأكرم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang ketiga yang terakhir ya, dengan niat hidupkan hati ya. Ini di zaman akhir sekali banyak orang yang ya jasa hidup tapi hatinya mati. Gak ada rasa kemanusiaan ya. Ya. Gampang ya, melakukan kedoliman, menipu, memeras dan sebagainya. Kita mohon dijaga ya, dihidupkan hati kita ini, dan kelak nanti ketika sudah sampai pada ya waktunya kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ila al-qani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره واشترى الرحمن بالغيب وبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فازددنا بثالث وقالوا إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تجيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا أسمة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهترون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمرها وما عملت أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نشرب منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرش القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلوا فيه فلك يسبحون وآية له أن أحملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا له من مثله ما يركبون وإن نشأ نكرمهم فلا صريخ له وله ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وخلفهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا نطعم إن شاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى شهوة واحدة وهم يكسبون ولا يستطيعون توجد ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعد مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شهوة واحدة فإذا هم من لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم سبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تكذبون جزاء اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبصروا فأنى يبصرون ولو نشاء لمسنا فما استطاعوا به ولا يرجعون ومن نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا شرعا ينبغي له إن إلى ذكر القرآن المبين لينذر من كان حيا كالقرآن الكافرين أولم يروا أنا أهلكنا من أيديهم فهم مهلكون وذللنا لهم بالنار لعلهم يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولو جئتهم ينصرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا خلقه أولم يهد الله قل يحيي الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل كل شيء قديرا فإذا توقدون أرسل الذي خلق السماوات والأرض وقدر عليه وله الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الحمد لله رب العالمين حمدا يحيينا ويميتنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما دعلو وصل على سيدنا محمد وعلى آله واغفر لنا والمسلمين كما دعلو إنك أنت الغفور اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ضار اللاجئين وجار المستجيرين وأمن الخائفين اللهم إن كنت كتبتنا عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مدرودا أو مقدرا علينا في رزقه فامحو اللهم بفضلك شقوتنا وحرمانا وتركنا وإكثارنا في رزقنا وثبتنا عندك في أم الكتاب شهيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب إلهنا بتجل الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرغ فيها كل أمر حكيم يبرم أن تكشف عنا من البلاء أن تكشف عنا من البلاء أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا أعلم وما أنت به أعلم إنك أنت العزيز الأكرم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مهيب يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف مما يحميك ونخاف مما لا يحميك. اللهم بحق من يحميك نجنا مما لا يحميك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخرجنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا. أنت ثقتنا أنت ثقتنا ورجونا يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمر وسعة في الجسد وسعة في رزقي وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونسبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم نسألك العافية والعافية والهدى في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل من قربنا إلى حبك وأن تجعلك أحب إلينا ما سواك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اصلح لأمة محمد. اللهم فرج أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم افتح لأمة محمد. اللهم كرم أمة محمد. اللهم عظم أمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ولك الحمد منك في كل وقت وحين ولك الحمد منك بك في كل وقت وحين ولك الحمد منك بك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Mudah-mudahan ya semuanya kita minta, kita harapkan dikabulkan oleh Allah ya. Amin. Dan saya ingatkan bahwa besok itu disunahkan untuk puasa ya. Puasa pada hari apa? Nisfu Sya'ban. Ya. Sangat ditekankan ya. Ketika Rasul ditanya Sayyidah Aisyah mengenai puasa ini, ya maka beliau menjawab bahwa kata beliau karena ya Allah hendak ya menerima laporan ini. Jadi amal-amal kita dilaporkan kepada Allah. Kata Rasulullah, aku ingin ketika amalku itu dilaporkan aku dalam keadaan puasa. Mendapatkan belas kasih ya. Kita pun ya demikian ya, samping untuk ittiba untuk mengikuti Rasulullah juga memang kita sangat memerlukan ya ampunan dan penerimaan dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.